महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गायन ते लैके हाजिर हाँ फ्यूचर पॉइंट विजन का एक नवा एपीसोड जिहदे विच असी गल करांगे एक ऐसे मुद्दे दे उपर या ऐसे कह सकते हैं विषय के उपर जिहड़ा हर घर दे विच पाया जाता। दूसरा जिहदा एस्ट्रोलॉजी के नाल भी समाधान किया जा सकता है। सो स्क्रीन के उपर नंबर दिता जा रहा है, तुसीं संपर्क करके इस नंबर के उपर साडे एक्सपर्ट जिहड़े हैगे ने एस्ट्रोलॉजी के माहिर उन्हां नाल जुड़ सकते हो गुरशरण जी नाल, ते अपने प्रॉब्लम नूं है जिहड़ा उन्हां नाल शेयर करके उहदे उपाय लैके अपनी लाइफ का निदान कर सकते हो, उन्होंने अपनी लाइफ के विचों कढ सकते हो। सब तो पहले स्वागत करते हैं असी हमारे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर गुरशरण जी का। स्वागत है गुरशरण जी। सत श्री अकाल जी। ते घर दे विच हर घर दे विच एक चीज़ हुंदी है, शब्द ते बहुत छोटा जिहा शक, पर पाया ऑलमोस्ट हर घर दे विच जांदा। सो अज असीं शक क्यों हुंदा है, किहड़े कारण ने इंसान दी सोच शक्की हुंदी है, किहड़े ग्रह ने कारक ने जिहड़े शक्की सोच कराउंदे ने, ते ज़रूरी नहीं है शक मियाँ बीबी दे विच ही हुंदा है, शक हर रिश्ते दे विच आंदा है, क्यों आंदा है, सारियां गल्लां दे उपर गलबात करांगे। जे तुसीं भी इस परेशानी नाल या इस मानसिक बीमारी नाल जूझ रहे हो, दा निवारण चाहते हो, तुहाडे घर दे विच भी शक करके बहुत कलेश है, तुसीं गुरशरण जी दी मदद ले सकते हो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर कला ज्योतिषी नहीं हुंदा, एस्ट्रोलॉजर एक काउंसलर हुंदा है जिहड़ी तुहाडी साइकोलॉजी नूं समझदा है और तुहाडी आउण वाली जिंदगी दी समस्या नूं जाणदा है ते साइकोलॉजिकली वो तुहानूं ठीक कर सकता है। सो स्क्रीन के उपर गुरशरण जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, तुसीं इन्हां नाल संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हो। सो गुरशरण जी, सब तो पहले गल करते हैं जरनल शक दी, फिर तो असीं किहड़े-किहड़े रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शक आंदा है, किस तरह का शक ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बट शक ਕਿਹੜੇ ग्रह ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? बिल्कुल गायन जी, सब तो पहले तो मैं सबनूं सत श्री अकाल करदी हाँ मेरे वालों कि जो इन्ना प्यार दे रहे ने। और गायन जी ये है कि मेरे को जो भी क्लाइंट आंदा है ना, वो किसी ना किसी इशू नूं लैके जदों मेरे कोल पहुंचदा है तां मैनूं हुंदा है कि उस बंदे दी जिहड़ी ओह प्रॉब्लम उहदी लाइफ च क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम दे विचों उहनूं जिहड़ा है कढना ही कढना है। और कोई ना कोई प्रॉब्लम नूं लैके जदों आंदे ने तां कहंदे ने कि मैम सानूं पता नहीं कि साडी लाइफ दे विच जिहड़ा है की चल रहा है, की हलचल हो रही है, साडी समझ तो जिहड़ा है ये चीज़ बाहर है। सो जदों उन्हां दी फिर कुंडली नूं असीं रीड करदे हां, पूरा रिसर्च किया जाता है उस कुंडली दे उपर, तां फिर जिहड़ा भी रिजल्ट निकलदा है वो प्रॉब्लम कित्थों पनपी, किवें पैदा हुई, उहदे पैदा होण दे कारण की सी, ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल जिहड़ियां ने डिस्कस कीतियां जांदियां ने कि कुंडली दा हर एक पॉइंट जिहड़ा है वो उन्हां दे नाल डिस्कस किया जाता है कि आ रीजन सी तुहाडी लाइफ दे विच हलचल पैदा होण दा, प्रॉब्लम क्रिएट होंदा। सो उस तो बाद जिहड़ियां उन्हां नूं रैमेडीज़ जिहड़ियां ने वो दित्तियां जांदियां ने गायन जी, ओह जिहड़ियां ने बहुत ही सरल ते सटीक दित्तियां जांदियां ने। जदों कोई परसन उन्हां रैमेडीज़ नूं करदा है फेथ ते विश्वास दे नाल, तां नैचुरल है, तय है कि उस प्रॉब्लम दे विचों बाहर निकलना ही निकलना है। बिल्कुल। सो जिहड़े ग्रह ने उन्हां दे बारे भी जरूर जानकारी चाहिए है कि किहड़े ग्रह साडी कुंडली दे विच आके बह गए ते मतलब लाइफ दे विच प्रॉब्लम आनी है, शक किते ना कितों बदो-बदी आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये ग्रह ही हुंदे ने गायन जी कि जो साडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कदी किहड़ा ग्रह किहड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कदी किहड़ा ग्रह किहड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि असी इन्हां ग्रहां दी पोजीशन देखनी होंदी है, सिचुएशन देखनी होंदी है कि हुण इन्हां ग्रहां दी सिचुएशन की है। लाइक जिद्दां कि अज अपना जिहड़ा तुसीं टॉपिक चुक्या कि शक जिहड़ा है वो साडी लाइफ दे विच क्यों पैदा हुंदा है, इसदे कारण की ने पैदा हुंदे। सो मैं ये भी दस दियां कि शक जिहड़ा है वो एक तरह का नहीं होंदा, शक जिहड़ा है गायन जी वो कई तरह का हुंदा है। लाइक आपां लै लईए कि पति जिहड़ा है वो पत्नी ते शक करदा है, पत्नी जिहड़ी है वो पति ते शक करदी है कि मेरे पति दा किते कोई बाहर रिलेशन तां नहीं, पति पत्नी ते शक करदा है मेरी पत्नी दा बाहर किते कोई रिलेशन तां नहीं, पेरेंट्स जिहड़े ने वो बच्चों ते शक करते हैं, बच्चे जिहड़े ने वो पेरेंट्स से बिना वजह शक करन लग जाते हैं। सो शक जिहड़ा है वो कई तरह का हुंदा है। लाइक गायन जी आपां गल करदे आ कि पार्टनरशिप दे विच भी जिहड़ा शक पैदा हो जाता है। आपां बिजनेस नूं लैके
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਡ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਰਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ। ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਇਨ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜੇ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਆ। ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਨਨੋਇੰਗ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਨੋਇੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਸਟ ਐਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਵਾਓ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਕੀ? ਰਾਹੂ ਹੈ ਸ਼ੈਡੋ ਪਲੈਨਟ, ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜੂਦ, ਛਾਇਆ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਨ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁੰਡਲੀ ਹਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹਰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਵਸੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੜਕਿੜ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਗੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, 60-60 62 ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭੈਣ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਰਾਹੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਗਾਇਨ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੌਰਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਹਾਊਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਨ। ਜਦੋਂ ਲਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਗਨ ਦਾ ਲੌਰਡ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਹੂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਤਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲਗਨ ਦਾ ਲੌਰਡ 6th 8th ਜਾਂ 12th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 7th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7th ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੂ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ ਔਰ 7th ਹਾਊਸ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ, ਵਹਿਮੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਲਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੂਵਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ
ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਰਾਹੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਪਾਏ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਪਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਉਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਗਨ ਚਾਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੇਖ ਲਏ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਇਹਦਾ ਭਾਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਇਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਲੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੌਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿ ਭੈਰਵਨਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਜੋ ਹੈ ਗਾਇਨ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟੀਕ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਗੁਰੇਜ਼, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੀਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਫਿਰਦਾ,
ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਟਸ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕੇ ਹੁਣ ਰੱਜ ਲੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹੂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਹੂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਨ ਜੀ, ਕਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾਇਨ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ, ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਹੂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਇਸਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50-100 ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਓ ਕਿ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਾ ਵਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਘਰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਨ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੁੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਰਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਹ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਸਥਾਈ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਆਏ ਜੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं